वरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो वाचे जाचोदिता जाचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमर्षिभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मामामृषजो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परा दुर्माहमृषे मन्त्रकृतो मन्त्रपतेन् पराद वैश्वदेवीं वाचमुद्यासकुं शिवामदस्ता दुष्टां देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानो मामाहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छंयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् गणानां त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगं हवामहे गणपतिगं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं उपमस्रवस्तममित्युपमस्रवः तमम्
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आपते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत पत आपते पत आनो न आपते पत आनः आनो न आनः शृण्वन् शृण्वन् न आनः शृण्वन् न शृण्वन् शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सीदसीदोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सीद ओतिभिः सीदसीदोतिभिरोतिभिः सीदसादनगुं सादनगुं सीदोतिभिरोतिभिः सीदसादनम् ओतिभिरोतिभिः सीदसादनगुं सादनगुं सीदसीदसादनम् साधनमिति साधनं स इज्जनेन स विशास जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते धनानृभिः देवानां यः पितरमा विपासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्र एणमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ओकार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम् अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। परित्यज्य मौनं वटाधस्थितिं च व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशं मधुस्यन्ति वाचा जनान् धर्ममार्गे नयन् श्री जयेन्द्रो गुरुर्भाति चित्ते। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் கீழம்பின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த கீழம்பிங்கிற ஊருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் அம்பிகாபுரம் அப்படின்னு பேர். அந்த காலத்தில் மடத்துக்கு 120 கிராமங்கள் அல்லது 120 கிராமங்களில் நிலம் இருந்ததாக வரலாறு. இப்போ தானே இந்த கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. அப்போ தாமிர சாசனங்கள் அது இந்த ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் மாதிரி இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது. தாமிர சாசனம்லாம் எல்லாம் 120 தாமிர சாசனம் இருந்திருக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் செல்லுபடியாகுமா, இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டெல்லாம் இப்போ ஜனங்கள் மத்தியில் இருந்ததாக தெரியல. அது என்னமோ வெந்நீர் தவளையாக மாற்றி தாமிர சாசனத்தை இதை பண்ணி கும்பகோணத்தில் இருந்த பொழுது அதனால் அது என்ன ஊர்னு தெரியல நமக்கு ஏதோ சந்தர்ப்பத்தில். இப்போ கூட ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டு காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் வருது, கவர்மெண்ட்டு ப்ராஜெக்டு. பரந்தூர்னு ஏதோ பறக்கிற வாகனம் பரந்தூரில் வர்றதுக்காக. அதில் பார்த்தா மடப்புறம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் அங்கே இருக்குது, காஞ்சிபுரம் பக்கத்துலேயே. அதாவது ஒரு காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி மடத்துக்கு நிறைய கிராமங்களில் நிலம் இருந்திருக்கு. மடமும் அங்கே தான் இருந்திருக்குங்கிற சந்தேகமே கிடையாது. அதனால் அதில் வாரணவாசின்னு ஒரு இடம், உள்ளாவூர்னு ஒரு இடம், இது மாதிரி நிறைய ஊர்லாம் இருக்குது. அதில் ஒரு ஊர் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்
இன்னொரு ஊர் உதயம்பாக்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, செங்கல்பட்டு பக்கத்தில். கிருஷ்ணதேவராயர் 500 வருஷத்திற்கு முன்னாடி அப்போ இருந்த பெரியவாளுக்காக அந்த கிராமத்தையே கொடுத்தார். இப்போது அந்த ஏதோ சம்பந்தம் அதுக்காக 2-3 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது, அந்த ஊரில் இருக்குது. அது இந்த கலவை பெரியவாள் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவள் தான் நம்ம பெரியவாள் அனுகிரகம் பண்ணி, அவள் பெரியவா 1904ஆம் வருஷம் 10 வயசாக இருக்கும் பொழுது அவரை தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக பெரியவா நடந்து போய் தரிசனம்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அவள் அந்த வயசுலேயே 10 வயசாக இருக்கும்போதே இவள் தான் நாளைக்கு எல்லாருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறவாங்கிறத அவள் கண்டுபிடிச்சுவா. அதனால் ஒரு தடவை கலவைக்கு போயிருந்தோம். கலவைக்கு போனப்போ தோணித்து, பெரியவாளால் நமக்கு எல்லாம் நிறைய சௌரியங்கள் கிடைச்சிருக்கு, அந்த பெரியவா கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இவர். அதனால் இவளுடைய ஊரை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி அந்த செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் அந்த ஊரை போய் பார்த்தோம். டாக்டர் நாகசாமின்னு இந்த ஆர்கியாலஜி அவள்லாம் அழிச்சுன்னு போய் பார்த்தோம். அந்த தாமிர சாசனத்தில் சொல்ல விதத்திலேயே அந்த பக்கத்து சுற்றி 4 திக்குலேயும் என்னென்ன கிராமம் பேர் சொல்லியிருந்தாலோ அதெல்லாம் அப்படியே பேர்லாம் இருக்குது. போய் பார்த்தோம், விசாரித்தோம். அங்கே போனால் ஒரு இடத்துல மானம் பார்த்து ஒரு சிவலிங்கம் இருக்குது. ஒரு சண்டிகேஸ்வரர் கோவில் மாத்திரம் நல்லா ஒரு சிதிலமடையாமல் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த சண்டிகேஸ்வரர் கோவில்லேருந்து இந்த சிவலிங்கம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்திருக்கும் அப்படிலாம் கணக்கு பண்ணி அந்த ஊரில் கருங்கல்லையே முழுசாக சிவன் கோவிலை மறுபடியும் இப்போ கட்டி 10 வருஷத்தில் அந்த கலவை பெரியவாளுக்கும் ஒரு வெள்ளி கவச்சம்லாம் பண்ணி விக்கிரகம்லாம் வச்சு அங்கே புதுசாக கோவில்லாம் கட்டியிருக்கு. கலவையில் இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் வேத பாடசாலை ஆரம்பித்து கோசாலையும் ஆரம்பித்து நடக்கிறது அந்த ஊரில். எதுக்குன்னா நாம் இந்த பழமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புனிதத்தன்மை, ஒரு பெருமை, என்ன ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கோ அப்போதைக்கு நமக்கு என்ன நல்லா தெரியறதோ அது மாத்திரம் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அதுக்கான மூல காரணம் என்ன, எந்த அனுகிரகம், எந்த யாருடைய ஒரு முயற்சியினால் இது நடந்தது. அதனால் அந்த ஊரெல்லாம் இப்போ டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி பாலாத்தங்கரையில் அதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. கோவில் இப்போ நல்லா கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணியாச்சு, நடந்துட்டுருக்கு. கலவை, அந்த கலவைங்கிறது ஒரு புராதனமான கிராமம். ஆதி நாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னு பேர். 4 வேதம் படித்தவா நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கா. அவளுக்காக நிலம், வீடு, வாசல், பசுமாடு, நிலங்கள் டேக்ஸ் ஃப்ரீ, சர்வமானியம்னு பேர், ஸ்ரோத்ரிய கிராமங்கள்னு பேர். அப்படி தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் நிறைய கிராமங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இங்கேயும் இருந்திருக்கு, காஞ்சிபுரத்தை சுற்றி இருந்திருக்கு. அப்புறமா அங்கே ஏதோ ஏற்பட்ட மாறுதல், ஆற்காடு வேறு ஊரில் ஏற்பட்ட மாறுதலில் அது விதம் மாறி போயிடுச்சு. அதனால் பெரியவாளும் அங்கே போய் வேறு ஊரில் காவேரி கரையில் ரொம்ப நாள் தங்கினா. அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஊரும் போயின்னு இருந்தா, அங்கேயே ரொம்ப நாள் தங்குறதுன்னு அங்கே ஆரம்பித்து அப்படி இருந்தது. அப்படி இந்த கீழம்பிங்கிற அம்பிகாபுரம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தானமாக சாசனமாக மடத்துக்கு அப்போ இருந்தவா யாரோ விஜயகண்ட கோபாலன் அப்படிங்கிறவர் கொடுத்துருக்கார். தாமிர சாசனம்லாம் இருக்குது. அம்பிகாபுர நாமானம் கிராம சிந்தாமணின் ததவ், அந்த ஊரில் என்ன மரம்லாம் இருந்தது அதையும் எழுதியிருக்கா. நாரிகேல, ஆம்ர, பனச, தாள விருந்தாலி சோபிதம் கிராம அம்பிகாபுர நாமானம் கிராம சிந்தாமணின் ததவ். நாரிகேலம் தென்னை மரம் இருந்துதான், இங்கேயும் தென்னை மரம் பார்த்தேன். இது ஆமரம் மாமரம், இது பனசம் பலாமரம், தாளவிருந்தம் இந்த பனைமரம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறா. அங்கே அந்த கீழம்பியில் நிறைய நாள் பெரியவா தங்கி, அங்கேயும் நிலம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்கோ, கொஞ்சம் இருக்குது. அங்கே அதிஷ்டானம் இருக்குது கீழம்பியில். அங்கே அக்ரஹாரம் இருக்குது. அம்பிகா பதீஸ்வரர்னு பேர் அந்த ஊர் சுவாமிக்கு. காஞ்சிபுரத்தினுடைய எல்லை, காஞ்சிபுரத்தினுடைய எல்லைங்கிறது எப்படி கணக்கு பண்ணணும்னா, தனியாக அம்பாள் சந்நிதி இருக்குன்னா சிவன் கோவிலில் அது காஞ்சிபுரம் அதுக்கு வெளியில் இருக்குது அப்படின்னு.
காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சக்திங்கிறது ஒரே ஒரு சக்தி, மகாசக்தி, பராசக்தி, காமாட்சி அம்பாள். அந்த மாதிரி வேறு எந்த ஊர்லேயும் கிடையாது. 100-150 சிவன் கோவில் இருந்தாலும் காமாட்சி அம்பா சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரர், காமாட்சி அம்பா சமேத கைலாசநாதேஸ்வரர், காமாட்சி அம்பா சமேத ராமநாதேஸ்வரர் எல்லாம் ஒரே சக்தி. அங்கே நான்யோஸ்தி விக்கிரகோ தேவியாக காஞ்சியாம் தன் மூல விக்கிரகா. இன்னொரு மூல விக்கிரகம் காஞ்சியில் அம்பாளுடைய இன்னொரு மூல விக்கிரகம் சக்தியினுடைய இது கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இந்த சக்தி க்ஷேத்திரம் அது. அதில் இந்த ஊரில் பெரியவா தங்கி அங்கே விவசாயம் கூட நடந்துட்டு இருந்தது. நிலம் விளைஞ்சி அங்கேருந்து சுவாமி நைவேத்தியம்லாம் கூட வந்துட்டு இருந்தது. நல்ல நல்ல அரிசியெல்லாம் வந்தது, கார் அரிசி, இன்னும் பலவிதமான அரிசி. அதெல்லாம் வித்வான்களுக்கெல்லாம் பெரியவா அதை கொடுத்துருக்கா. அது என்னமோ வேறு கலராக இருக்க என்னமோன்னு யோசிச்சுருக்கா. இதெல்லாம் சத்தானது, அது எந்த கலருக்கு எந்த சத்து இல்லைங்கிறதுல அதில் பெரியவா வித்வான்களுக்கு அந்த மாதிரி அரிசியெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அங்கே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு அம்பிகாபதீஸ்வரர் ட்ரஸ்ட்டுன்னு, அது சம்மந்தப்பட்ட நிலம் இங்கே மடத்து சம்மந்தப்பட்ட இதில் இந்த இடத்துல அம்பிகாபதீஸ்வரர் அங்கே பெரியவா கீழம்பியில் ரொம்ப நாள் தங்கியிருந்தார். கர்னூல்லேருந்து 2 பெரியவாளோடு சேர்ந்து கிராமமாக காஞ்சிபுரம் வரத்துக்கு 6 மாதம் ஆச்சு, 83-84 வருஷத்தில். அப்போ ஒரு தமிழ் வருஷ பரப்பன்னைக்கு காலம்பரை அந்த விஷு தரிசனம் அதெல்லாம் ஒருத்தர் ஆற்று திண்ணையில் அந்த எல்லாம் பழங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு கண்ணாடி எல்லாம் வச்சு அந்த விஷு தரிசனம் நடந்தது அங்கே. அதுக்கப்புறமா அன்றைக்கி பூஜையை முடிச்சுட்டு தமிழ் வருஷ பரப்பன்னைக்கு சிறுகாவேரி பாக்கம்னு ஒரு கிராமம், அங்கே பிரதோஷ பூஜையை முடிச்சுட்டு ராத்திரி அந்த மடத்துக்காக அப்போ வந்தது, காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தது. அப்போ வந்தபோது பெரியவா அந்த பிடிச்சின்னு வருவாளே ஒரு ரிக்ஷா, அது மடத்து வாசல்னு வரும்போது பஞ்சர் ஆகிடுது. இந்த அனுமார் கோவில் வாசலில் அது மாதிரி ஆகிடுத்து. 2 மணிக்கு மடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம். அப்படி இருக்குது. அதனால் அந்த அம்பிகாபதீஸ்வரர் பேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த தர்மத்தின் மூலமாக இந்த இடமானது ரொம்ப பரிசிரமப்பட்டு ரொம்ப இதை ஒரு நல்ல தர்ம காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுவாமிநாதையற்ற கடவாசல் அவர் விஷயத்தில் சொல்லி அங்கே சுவாதி இவர் அங்கே ஊர்லேயும் சுவாதி இவர் கடவாசல் அவர் கடவாசல்லையும் இப்போ புதுசாக வீடு கட்டி வாத்தியார் எல்லாருக்கும் சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து, நன்னாவே சௌரியம் பண்ணி கொடுத்து, இந்த கனபாடிகள் மூலமாக ஆனந்த கனபாடி மூலமாக இந்த கனபாடிகள் ஏற்பாடு பண்ணி அங்கே வேத பாடசாலை நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே காவேரி சங்கமம் பக்கத்தில், காவேரி பூம்பட்டினம் பக்கத்தில் சாயாவனம் அதெல்லாம் இருக்குது. அங்கே சீர்காழி பக்கத்தில் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு. நல்ல தர்ம காரியம் நடந்துட்டுருக்கு. அது போக அப்பப்போ இவர் மடத்தில் நிறைய பாடசாலைகள் நடக்கிறது. இப்போ அந்த காலத்தில் ரொம்பவும் பெரியவா முயற்சி எடுத்துட்டு அவாவால் இவாவா இந்த பொறுப்பை பாருங்கோ, ஒவ்வொரு மாதமும் பட்சணம் பண்ணி கொண்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பாடசாலை பையங்கள்லாம் ஒரு ஆச்சாரமாகவும் இருக்கணும், ஆனந்தமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி பக்தாளுக்கும் அந்த ஒரு கைங்கரியத்துக்கான ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் வேணும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பாடசாலைகள்லாம் நிறைய வளர்த்தா. இப்போ அந்த பாடசாலையுடைய எண்ணிக்கையும் வளர்ந்துட்டுருக்கு. பாடசாலை விதவிதமான பாடசாலைகளும் உருவாகின்றிருக்கு. ஒரு வேத பாடசாலை மாத்திரம் இல்லாமல் பல வேத பாடசாலைகள், வேத பாடசாலையோடு சேர்ந்து ராமாயண பாடசாலை, பாஞ்சராத்திர பாடசாலை, வைகானச பாடசாலை, சங்கீத பாடசாலை, நம்மளுடைய ஜனங்கள்லாம் ஆஸ்தீகமாக இருக்கிறதுக்கு, பக்தியாக இருக்கிறதுக்கு, குழந்தைகள்லாம் சயின்ஸும் படிக்கட்டும், நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் படிக்கணுங்கிறதுக்காக புது புது பாடசாலைகள்லாம், பழமையை காப்பதற்காக புது புது பாடசாலைகள்லாம் உருவாகின்றிருக்கு. அதுக்கும் நிறைய கைங்கரியங்களை இவ சுவாமிநாதன் அவ குடும்பத்தில் பண்ணிட்டுருக்கா. இவருடைய ஸ்நேகிதாள் எல்லோரும் ரொம்ப நாள் இவரோட பழகினவா எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த தர்ம காரியத்துக்காக இந்த
நிர்மாணத்தை பண்ணியிருக்க. அது ரொம்ப நல்ல உபயோகமான காரியம். எல்லாம் வேணும் நமக்கு. இது போய் இவ்வளோ பப்ளிசிட்டியாக, இதுக்கு போய் இவ்வளோ ஏற்பாடா அப்படின்னு இல்லை. நம்முடைய தர்மத்தை நாம் செய்கிறதுக்கு சங்கோச்சமும் இருக்கக்கூடாது, சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது, சங்கடமும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மூணும் இருக்கக்கூடாது. இது சங்கோச்சம், அவ்வளோ பண்ணலாங்கும்போது இது குறைச்சுடலாமான்னு நினைக்கக்கூடாது. அது இல்லை பண்ணலாமா, வெக்கப்படுறது சங்கோச்சம், அந்த சங்கோச்சமும் கூடாது. சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது, பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படி இருக்கணும். சங்கடமும் இருக்கக்கூடாது. அதனால் வேணுங்கிற விதத்தில் இது என்ன கல்யாண மண்டபம் மாதிரி இது தயார் பண்ணியிருக்கு. இந்த கட்டடத்தை வாசனை இதாக எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு அந்த மாதிரி தயார் பண்ணியிருக்கா. அதனால் அதே மாதிரி இப்போ ராமச்சந்திரன் இவருடைய சிநேகிதர் இவரும் வந்திருக்கார். இவரும் அந்த பெண் குழந்தைகள்லாம் படிக்கிறதுக்காக திருவானைக்காவலில் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. சம்பிரதாய பாடசாலான்னு அழகான கோவில். பஞ்சப்பிராகாரம்னு பேர். சப்த பிராகாரம்னு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பேர், பஞ்சப்பிராகாரம்னு திருவானைக்காவலுக்கு பேர். அம்பாளுக்கு நவப்பிராகாரம்னு பேர். அம்பாளுது இன்னும் அதிகம், 9 பிராகாரம், நவப்பிராகார நிலையா அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேர். அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த ஜம்புகேஸ்வரம் அகிலாண்டேஸ்வரி க்ஷேத்திரம், அங்கே இந்த அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பாளுக்கு முன்னாடி பிள்ளையாரை வச்சார் சங்கராச்சாரிய ஆதி சங்கரர். அம்பாள் பிரசன்னமாக இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்காக அவர் பிள்ளையாரை வச்சு, அப்படி எப்படி காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்ரீசக்கரம் ஸ்தாபிதம் பண்ணாரோ சங்கராச்சாரியார் காமாட்சி அம்பாள் முன்னாடி, அங்கே பிள்ளையாரை ஸ்தாபிதம் பண்ணார். அது ஒரு அபூர்வமான க்ஷேத்திரம். அந்த ஊரில் சம்பிரதாய பாடசாலை ஜகத்குரு வித்யாஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு வேத பாடசாலை இருக்குது. நல்ல ரம்யமான வேத பாடசாலை. பல தாடங்க பிரதிஷ்டைகளை பெரிவாள்லாம் நடத்தின அந்த க்ஷேத்திரம். அந்த இப்போ கூட போன வருஷம் அந்த தாடங்க அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பாளுக்கு சுதாம பியாஸ்வாத்திய பிரதிபய ஜரா மிருத்யு ஹரிணீம் விபத்யந்தே விஸ்வே விதிசத மகாத்யாக திவிஷதः கராளம் யட்ஸ்வேலம் கபலிதவதः காலகலனா ந சம்போஸ் தன்மூலம் தவ ஜனனி தாட்டங்க மகிமா அப்படிங்கிற அந்த தாட்டங்க பிரதிஷ்டை ரொம்ப வைபவமாக, ரொம்ப வைதீகமாக, ரொம்ப விமர்சையாக இந்த அம்பாளுக்கு நடக்க வேண்டிய தாடங்க பிரதிஷ்டை. அப்போ ரொம்ப சின்ன வயசில் இருந்தபோது பெரியவா பண்ணியிருக்கா. 1909ஆம் வருஷம். அதுக்கப்புறமாவும் 2-3 தடவை நடந்தது. இப்போ ரொம்ப வருஷம் கழித்து அந்த தாடங்க பிரதிஷ்டையெல்லாம் எடுத்து மராமத்து பண்ணி அந்த பழைய எழுத்து அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது. அந்த தாடங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ ஆர்வமாக பெரியவா பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அந்த 2 தாடங்கங்களும் அவ்வளவு ரொம்ப சக்தி சாநித்தியத்தோடு அதை மறுபடியும் ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி மராமத்தெல்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு சாத்தி அப்படி நல்ல உற்சவம் நடந்தது தாடங்க பிரதிஷ்டா. அதுக்கப்புறமா அக்ஷய திருத்தி அன்னைக்கு விசேஷமான நிகழ்ச்சியெல்லாம் காஞ்சிபுரத்தில் நடந்தது. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதில் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரம்பாள் க்ஷேத்திரத்தில் சம்பிரதாய பாடசாலான்னு வச்சுருக்கோம். புருஷாலும் முக்கியம், ஸ்திரீகளும் முக்கியம். யார் இது வசதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல காரியம் பண்ணுறவா எல்லாருமே வசந்தவா தான். அதனால் குடும்பத்தில் நல்லதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திரீகளுக்கு நல்ல ஒரு பக்தி, நல்ல பலம், நல்ல வித்யை, நல்ல கலைகள்லாம் தெரியணும்னு சொல்லி அது ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு இவா குடும்பத்திலேருந்தெல்லாம் பண்ணிட்டு வர. இப்படி நம்முடைய பாடசாலைகள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. பாடசாலைகள் நடக்கிறது நல்ல விஷயம். கும்பகோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாகசாலை தெரு, பாக்கசாலை தெரு இப்படிலாம் இருக்கும். காமாட்சி ஜோசியர் தெரு இதெல்லாம் இருக்கும். மகாதான தெரு திருடமதூரில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். பட்டமங்கல தெரு இதெல்லாம் இருக்கும். புஷ்ய மண்டபம் இப்படிலாம் இருக்கும். திருவையாறுலேயும் சரி, திருவிடைமருதூர்லாம் அந்த மாதிரி ரீதியில் பாக்கசாலை அப்படின்னு பாக்கசாலைன்னு ஊரே ஒன்று இருக்குது. சீர்காழி பக்கத்தில் பாக்கசாலைன்னு ஊரே இருக்குது. பாக்கசாலையும் முக்கியம் நமக்கு. யாகசாலை கும்பாபிஷேகத்துக்கு யாகசாலை முக்கியம். இப்போ ஒரு யாகம் பண்ணுற தீட்சிதர் வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் இங்கே வரோம்.
அது ஒன்று. யாகசாலை, அங்கேயும் யாகசாலை தெருன்னு கும்போணத்துலலாம் இருக்குது. அதனால் யாகசாலையும் முக்கியம், பாக்கசாலையும் முக்கியம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தர்மத்தில் பூஜைகளும் முக்கியம், பாடசாலைகள், வேதம் படிக்கிற பாடசாலைகளும் முக்கியம். எந்த பரம்பரையில் நாம் வரமோ அந்த பித்ரு தேவதைகளுடைய அனுகிரகம் கிடச்சி குலம் வம்ச விருத்திக்காக அந்த தார்மீகமான அனுஷ்டானங்களும் முக்கியம். அதுக்காகத்தான் ராமேஸ்வரம்லாம் போயிட்டு வர, காசி யாத்திரையெல்லாம் போயிட்டு வரா, திரிஸ்தலி யாத்திரான்னு பேர். அதனால் இந்த கர்மகாண்டத்தில் இந்த விஷ்ணு பாதம்னு அங்கே ஒரு இதில் அது ஒரு அங்கே பூஜையெல்லாம் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஹிந்து வைதிக சனாதன தர்மத்தில் தேவதா, ரிஷி, பித்ருக்கள் 3 பேருமே முக்கியம். அழகாக இருக்குது, மண்டபம் நன்னா இருக்குது, உற்சவமாக இருக்குது, சீரியல் லைட் போடுறா, தங்க வாகனத்தில், கருட வாகனம், ரிஷப வாகனத்தில் எல்லாம் சாமி வரார், அலங்காரம் பண்ணுறா. அதுக்கு கோயிலுக்கு நிறைய பேர் செய்கிறா. அது தேவதைகள். ரிஷிகள் இது மாதிரி கால நம்பிக்கோ, இப்படி உட்காந்துக்கோ, ஒம்போகோ, இப்படி பண்ணுங்கோ, கிழக்க பாருங்கோ, மேற்க பாருங்கோ, இப்படி இருங்கோ, குனிஞ்சு இருங்கோ, இப்படிலாம், இப்படி ஒத்த கையால் கொடுக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் சொல்லித்தராளே. இந்த மாதிரி தர்மங்கள்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு பாடசாலைகளை வளர்க்கணும். சுமங்கலி பிரார்த்தனையாக இருக்கட்டும், ரிஷி பஞ்சமியாக இருக்கட்டும், வரலட்சுமி விரதமாக இருக்கட்டும், காரடையான் நோம்பாக இருக்கட்டும், நாம் பண்ண வேண்டிய உற்சவங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு அது புருஷாளாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்திரீகளாக இருந்தாலும் சரி, தர்மத்தை வளர்க்கத்தான் குடும்பங்கள் வளரும், விளங்கும். இதில் அதனால தான் புருஷா எல்லாரும் உத்தியோகம், விவசாயம், வியாபாரம்னு போனப்புறம் போன தலைமுறையில், அதுக்கு முன்னாடி இருந்த தலைமுறையில் ஸ்திரீகள்லாம் ஒரு பொறுப்பாக எல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருந்தால் முடிஞ்சது. இப்போ அவளும் வேலைக்கு போகிறது, அதுக்கான அபிப்பிராயம், அதுக்கான அவசியம், அதுக்கான ஒரு பெருமை பல விதத்தினால அது மாறி இருக்கிறதுனால அது இப்போ அந்த கருத்தரங்கெல்லாம் வேண்டாம். மொத்தத்தில் இப்போ நேரம் கொடுக்க முடியாததுனால ஸ்திரீகளையும் நம்ம நல்ல விதத்தில் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பக்தி வளர்க்கணும், சதாச்சாரத்தை வளர்க்கணும்னு சொல்லி, அதனால் நம்மளுடைய தர்மத்தில் இந்த பித்ரு தேவதைகளுடைய அனுகிரகம்லாம் கிடைக்கிறதுக்காக எல்லா பண்டிகைகளாக இருக்கட்டும், நோம்பாக இருக்கட்டும், உற்சவங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாம் குழந்தைகளுக்கும் ஒரு மாதிரி தெரியும்படியாக பண்ணணும். மாவிலையும் முக்கியம், வேப்பிலையும் முக்கியம், பச்சிலையும் முக்கியம். 3மே. மாவிலை அது தோரணம் கட்டுறதுக்கு முக்கியம், புண்ணியாக வாசனத்துக்கு அது முக்கியம், வைத்தியத்துக்கு மற்றபடி அம்பாளுடைய ஊர்வலம், அந்த கூழ் வார்த்தல் எல்லாத்துலேயும் அந்த வேப்பிலைங்கிறது அது முக்கியம். அம்பாள் இதில் அதெல்லாம் முக்கியம். வைத்தியத்துக்கு பச்சலை அதெல்லாம் முக்கியம். இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இந்த பித்ரு தேவதைகளுடைய பூஜனத்தில் அதெல்லாம் இப்போ எந்த பூஜை, எந்த உற்சவம், எதை பண்ணி குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர முடியறதில்லை. அவள் ஸ்கூலுக்கு போய்ட்றா. இன்னும் பழைய தலைமுறையாக இருந்தால் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வந்த உடனே சட்டை கேட்டு சொல்லி, கால நம்பிக்கை சொல்லி, ஆற்றுல குழந்தைகள்லாம் அதுக்கப்புறமா தான் உள்ளே விட்டு, அதுக்கப்புறம் அது வேறு மடி ஆச்சாரங்கள் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து, கிராமமும் அப்படி இருந்தது. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளையும் நல்ல விதமாக இருந்தது, சரியாக போச்சு. இப்போ இருக்கிற அவசர யுகத்தில், கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் நிர்பந்தங்கள், தாட்சிணியங்கள் பல விதமாக இருக்கும் பொழுது இதெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கும் இதுவாக இருக்குது. அதனால் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஈடுபடுத்தணும். ஏதோ ஒரு மோதகம் பண்ணுறதுக்கோ, இல்லைன்னா அவள் ஏதாவது சூர்ணம் பண்ணுறதுக்கோ, அவள் ஏதாவது கோலம் போடுறதுக்கோ, ஏதோ அவளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்படியாக நம்மளுடைய முயற்சி இருந்தால் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அவள் தெரிஞ்சுப்பாள். பூஜைகளாக இருக்கட்டும், எதை பற்றியும், விரதங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாத்த பற்றியும். இப்போ மாவிளக்கு போடுறான்னா அதெல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்து, புரட்டாசி மாதம் சனிக்கிழமை இதெல்லாம் நடந்தது, இதெல்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கு நாம் முயற்சியெல்லாம் பண்ணணும். கிரகஸ்தாலாக இருக்கிறவளை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் வயசானவா, யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான அனுஷ்டானங்களுக்கான தேவை இருக்கோ இதுக்கெல்லாம் பெரியவா அந்த நாள்லேயே மாம்பலத்தில், வைகை கரையில், மதுரையில், இப்படி இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் இப்படிலாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் குறைவின்றி நடப்பதற்கு நகரமாக இருந்தாலும்
அதுக்கு வேணுங்கிற சௌரியத்தை பண்ணி நம்முடைய தர்மங்கிறது பரம்பரையாக நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள் தொடர்ந்து நடந்தால் வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கும் படிப்பாக இருக்கட்டும், அவளுக்கு சௌரியங்களாக இருக்கட்டும், விவாகாதிகளாக இருக்கட்டும், எல்லாம் இன்னும் அம்பாளுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கணும், அந்த முன்னோர்களுடைய அனுகிரகமும் கிடைக்கணும், ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணுன்ட்டு இந்த ஒரு முயற்சி. அதனால் எது விட்டு போயிருக்கோ, எது பட்டு போயிருக்கோ அதில் கவனம் செலுத்தணும். அப்படிங்கிறதுனால மற்றதெல்லாம் அவள் பண்ண போகிறா. கல்யாண மண்டபங்கள் மற்றது உற்சவங்கள் எல்லாரும் பண்ண போகிறா. அது ஒன்று இருக்குது. எது சமுதாயத்துக்கு தேவையோ, எது ரொம்ப ரொம்ப தேவையோ அதை கவனித்து பண்ணணுங்கிறதுனுடைய ஒரு பாகமாக இந்த இடத்துல இவ்வளோ குறைச்ச காலத்தில் சீக்கிரமாக எல்லாம் நன்னா கட்டி எல்லாம் காமிச்சார். எல்லாம் பாத்திரங்கள், எல்லாம் பண்டங்கள், எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் இப்போ மேலே அதெல்லாம் காமிச்சுட்டு தான் வந்தார். எல்லாம் சௌரியமாக இருக்குது. இன்னும் ஒன்று ரெண்டு இது என்ன விட்டு போயிருக்கோ அது நான் தேடி பார்த்தேன். அது பித்தளையில் கிடைக்கல. அது கிடைச்ச உடனே அதெல்லாம் பண்ணுறேன் எல்லாம் சொல்லி அஞ்சலை பெட்டி, அது பொம்நாட்டிகள் விஷயம். அதுக்கு அதில் அது மற்றதெல்லாம் கரண்டி மற்றதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டோம், டம்ளர் அதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டோம், கிண்ணம்லாம் தயார் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கெல்லாம் நம்பரெல்லாம் போட்டு மாறிடக்கூடாது, இடம் மாறிடக்கூடாது, அதுவும் மாறிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணி நல்ல விதமாக எல்லா சௌரியம் உட்காந்து பண்ணணும்னா உட்காந்து பண்ணலாம். கொஞ்சம் சௌரியம் இல்லாதவான்னா கொஞ்சம் சேர் போட்டு அப்படி உபகாரம் சௌரியம் பண்ணி நம்மளுடைய சாஸ்திரத்தை காப்பாற்றணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த நல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்க. அதே மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும். இந்த கரசலாங்கண்ணி வேறு என்னெல்லாம் இருக்கோ, கருப்பு துளசி, இதெல்லாம் பக்கத்து கிராமங்களில் எங்கெல்லாம் விளைவிச்சு அதுக்கெல்லாம் வேணுங்கிறதெல்லாம் பண்ணணும். மொத்தத்தில் அது உபநயனமாக இருக்கட்டும், விவாகமாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி அனுஷ்டானங்களாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய 40 சம்ஸ்காரங்கள் என்ன இருக்கோ அதுக்கு வேணுங்கிற ஹோமம், பூஜை, இந்த மாதிரி சாதங்கள்லாம் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே திரவியங்கள், சமித்துகள், இலைகள் எல்லாத்தையும் நாம் இங்கே பண்ணக்கூடியது இங்கே பண்ணலாம். சுற்றி கிராமங்கள் என்ன இருக்கோ அங்கே யார் விவசாயம் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்டு இருக்காளோ அவள்கிட்டேருந்து புஷ்பங்கள் எல்லாம் வரவழைச்சி எல்லாம் பண்ணலாம். ஆக நம்மளுடைய தர்மம் இந்த தட்சிண தேசத்தில் பெரிவாளுடைய முயற்சி, பெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தினால நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. தொடர்ந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை, நிந்தனை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சிந்தனையை நாம் விட்டுறக்கூடாது. அதனால் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்வோம், எதிர்ப்பை நிவர்த்தி செய்வோம் அப்படிங்கிற ரீதியில் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எல்லாரும் ஆஸ்திங்கிறது ஆஸ்திகத்தை வளர்க்குறதுக்கு உபயோகப்படணும். அப்படி இந்த விதத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துட்டு இதில் ஒரு நல்ல ஒரு இவாளெலாம் பல வருஷமாக சிநேகிதாள் எல்லோரும் நான் எல்லாம் ஒத்தாசை பண்ணி இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வீட்டு, எதிர் வீடு, பின்னாடி இருக்கிறவா எல்லாரும் கூட இந்த விஷயம் மடத்து மூலமாக நடக்கிறது, தர்மத்துக்காக இது நடக்கிறதுன்னு ஒன்று, இவர் மூலமாக நடக்கிறதுன்னு ஒன்று, இவள் எல்லோரும் ஒத்தாசை பண்ணி இன்றைக்கி ப்ரோக்ராமையும், இந்த ப்ரோக்ராம் தான் முதல்ல யோசிச்சிருந்தது. இங்கே திருப்பதியிலேருந்து நாங்கள் நவராத்திரிக்காக தான் வந்தோம். இவர் ரொம்ப நாளாக இது பண்ணிட்டுருக்கனால இது ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் யோசிச்சுருந்தோம். இது ஒருத்தரால் மற்ற வாளுக்கும் பலன் கிடைக்கிறது. இதில் மற்ற இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். படிப்பு, பக்தி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இங்கே பள்ளிக்கூடம், ஐயப்பன் கோவில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தோம். மொத்தத்தில் இந்த மடிப்பாக்கம்ங்கிறது மடி ஆச்சாரத்தை விடாத மடிப்பாக்கமாக, அதை மாடியில் இருந்தாலும் மடியை விடக்கூடாது. அதனால் இதை பார்த்து நல்லா பண்ணி நீங்கள் எல்லோரும் குரு பரம்பரையினுடைய அனுகிரகத்தோடு, அந்த பெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தோடு மேன்மேலும் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம், நம்பிக்கை, சக்தி, உடம்புலையும் சக்தி, நல்ல சௌரியங்களும் நிறைய சக்தி எல்லாம் கிடச்சி, சக்தி இந்த ஊர்லேயே கிடைக்கணும். நிறைய வெளியூர் போய் தான் நமக்கு சக்தின்னு இல்லாமல் இங்கிருந்தபடியே சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய சௌரியங்கள்லாம், வியாபாரம் எல்லாம் விருத்தியாகி நீங்கள் எல்லோரும் சௌரியமாக இருந்து இந்த தர்மத்தை மேன்மேலும் எல்லோரும் சேர்ந்து நன்னா பண்ணணும். நம்முடைய தர்மம், நம்முடைய சம்ஸ்கிருத பாஷை, நம்முடைய வேதங்கள், நம்முடைய கோவில்கள், நம்முடைய வாத்தியங்கள், நம்முடைய வைத்தியங்கள் எல்லாத்தையும் நல்ல முறையில் இண்டிஜீனியஸ், நம்முடைய ஐடென்டிட்டி கார்டுங்கிற ஆதார்
நம்முடைய தர்மம் தான் நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி கார்டு. அதனால் அதை அந்த ஐடென்டிட்டி கார்டை நாம் நல்ல விதமாக செஞ்சு இதனாலெல்லாம் பெரியவாளுக்கும் திருப்தி, உங்கள் குடும்பத்து பெரியவாளுக்கும் திருப்தி, நம்முடைய பெரியவாள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச இந்த நல்ல காரியங்கள் இது மாதிரி என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ, சமஷ்டி உபநயனங்கள், விவாகங்கள், நிறைய பேர் திருமங்கல்லாம் கொடுக்குறா. இது மாதிரி நல்ல காரியங்கள் நிறைய நடந்து ஜனங்களுக்கு மேன்மேலும் ஸ்ரேயஸ் கிடச்சிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு இந்த குடும்பமும் சரி மற்றவாளும் எல்லாரும் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணி பகவானுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்லி காமாட்சி அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய, ஹரஹர சங்கர, ஹரஹர சங்கர. எல்லா இடத்துலையும் அம்பாள் படம் பெரியவா படம்லாம் வச்சு நல்லா பண்ணியிருக்கா. க்ஷேமமாக இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சொன்னதையும் நல்லா எழுதியிருக்கா. நல்லா இருக்குது இடம். இப்போ இதுக்காக எல்லோரும் யாரெல்லாம் ஒத்தாசையாக இருந்தாலோ கட்டடத்துக்கும் சரி பல லௌகிகத்துக்கும் அவளுக்கெல்லாம் இப்போ கௌரவப்படுத்த போகிறார். அது முடிஞ்ச உடனே இதாகும்.